ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዲሁም ተማሪዎች በያላችሁበት ቦታ የከበረ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። እንግዲህ ውድ ቤተሰብ ዛሬ ደግሞ እንጀላችሁ የምትሉት የ12ኛ ክፍል ኢንተራንስ ኤግዛም 2017 ላይ የተፈተኑትን ማትስ 3 ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰብ ከእናንተ የሚጠበቀው እንደተለመደው ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር በማድረግ መጀመር ብቻ ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ለዚህ ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ይህንን ቻናል በመቀላቀል ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄው እመጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥያቄው እንደምትመለከቱት says grade 12 maths entrance exam part 4 so this is going to be part 4 ከባለፈው ከፓርት 3 የቀጠለ ነው ማለት ነው። so እዚህ ጋር as you can see here we have 3 questions, so today we are going to discuss on these questions, right? So question number 1 says which one of the following statements is true about the given infinite series? Okay, given infinite series, so ስለ ጂኦሜትሪክ ሲሪስ ነው የሚያወራው ማለት ነው። ከዚህ ጥያቄ እንግዲህ አራት ኦፕሽኖች አሉ። ኦፕሽን ኤ፣ ኦፕሽን ቢ፣ ኦፕሽን ሲ፣ ኦፕሽን ዲ። እነዚህን ኦፕሽኖች እንግዲህ it talks about convergent and divergent in terms of infinite series ወይም ደግሞ ጂኦሜትሪክ ሲሪስ ኮንቨርጀንት እና ዳይቨርጀንት የሚባሉ ነገሮችን ማወቅ ያስፈልጋል። እሱን ካወቀን ጥያቄ በቀላሉ እንመልሳለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ የሚል ነገር እናውቃለን። r represents ratio ነው። እዚህ ውስጥ ያሉት ሬሽዮዎች if the ratio of the geometric series ወይም ደግሞ infinite series is greater than or equal to 1 then it's going to be divergent. If r is less than 1 it's going to be convergent. ኮንቨርጀንት እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በቀላሉ ሬሽዮአቸውን በማየት ብቻ ኮንቨርጀንት ናቸው ዳይቨርጀንት ናቸው ብለን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። So let's start from option A. Option A 4/3 is convergent ይላል። So n is equal to 1 ነው up to infinity approach ያደርጋል ማለት ነው። n approach to infinity ነው። So 4/3 the power of n ማለት n is equal to 1 ነው። So the power of 1 ማለት ነው this is going to be 4/3. Okay, 4/3 this is going to be 1.333 ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። 1.33 ያለ ይቀጥላል። So this number is greater than 1. So convergent ይላል። convergent ለመሆን ደግሞ ምን መሆን አለበት? it should be less than 1 መሆን አለበት። So this is going to be wrong. Okay, a false ይሆናል ማለት ነው። B to the power of n is divergent ይላል። let's check it. to the power of n so n is equal to 1 ነው starts from 1. so n 1 ሲሆን ምንድነው የሚሆነው? to the power of 1 ማለት ነው። to the power of 1 ማለት ደግሞ 2 ነው። 2 ሲሆን ደግሞ to the power of 2 ይሆናል። so it's going to be 4 3 ሲሆን 8 16 32 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ዳይቨርጅ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ዳይቨርጅ ነው ከዜሮ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? እየራቀ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እየራቀ ነው የሚሄደው not goes to 0 ወይም ደግሞ approach to 0 ወደ 0 እየተጠጋ አይደለም ማለት ነው። so 2 is greater than 1, right? so ስለዚህ አሁን ኖርማሊ it's not እዚህ ጋር ስንመጣ ሬሽዮ አይደለም ተርም ነው። ስለዚህ ተርም ነው። so 2 ከ1 ይበልጣል። so ምንድነው? ዳይቨርጀንት ነው ማለት ነው። so this is the correct. let's check for C. ለሲ ደግሞ ቼክ እናድርገው። አሁንም 1 ነው። ስለዚህ አንድ ነገር እዚህ ጋር ልትገነዘቡ የሚያስፈልገው ምንድነው? ኤክስፖነንቱ ኢቭን ከሆነ ኦልዌይስ የምናገኘው ፖዚቲቭ ነው። ኤክስፖነንቱ ደግሞ ኦድ ከሆነ ኦልዌይስ የምናገኘው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። እሱን መርሳት የለባችሁም። so -1 the power of 1 times 2/5 the power of 1 ማለት ነው። ኦኬ ቀደም በተነጋገርነው መሰረት እዚች ጋር ratio this is the ratio of this geometric series is
over 5 ስለዚህ 2 over 5 ማለት ደግሞ 0.4 right 0.4 is approach to 0 right so divergent ይላል rather than ምንድነው የሚሆነው ይሄ convergent ነው የሚሆነው ይሄንን ብቻ በማየት መመለስ እንችላለን ባጭሩ ማለት ነው so ይሄ divergent ሳይሆን convergent ነው የሚሆነው so it's going to be wrong ይሆናል ማለት ነው so በዚህ ምክንያት wrong ይሆናል ማለት ነው የመጨረሻው ጋር ስንመጣ ዲ ላይ ኦፕሽን ዲ ላይ ስንመጣ ደግሞ to the power of n ነው n could be what 1 2 3 4 5 እያለ ይቀጥላል ማለት so እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስላለ እንግዲህ based on even ነው based on the type I mean exponent whether the exponent is even or odd we have to check it so if the exponent is even we are going to get positive numbers positive terms እናገኛለን ማያልቁ ማለት ነው ማያቆሙ endless የሆኑ positive terms እናገኛለን if the exponent is odd ከሆነ ደግሞ ማያልቁ negative terms እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው converge ሳይሆን diverge ነው እያደረገ የሚሄደው ማለት ነው so that's why this is going to be wrong okay ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ምንድነው ማለት ነው b ነው ማለት ነው when we came to question number 2 what is the average rate of change of g of x which is equal to x to the power of 3 minus 2x over the interval 1 is less than or equal to x is less than or equal to 6 okay 6 all right so guys ይሄንን ለመስራት ደግሞ ምንድነው የተጠየቅነው average rate ነው የተጠየቅነው so ይሄንን average rate ለመስራት ደግሞ መጀመሪያ ምን እንፈልጋለን ኢንተርቫሎቹን እናስቀምጣለን the intervals are 1 and 6 ናቸው so our intervals are going to be 1 and 6 okay 1 and 6 let's say ይሄንን 1 እንበለው and 6 ደግሞ b እንበለው okay ስለዚህ መጀመሪያ first of all we should have to find g of 6 እናደርግና እዚህ ጋር እንከታቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ g of x ስንፈልግ g of x ሳይሆን g of 6 ፈልጋለሁ ማለት ነው g of 6 ለምሳሌ so g of b ካልኩኝ b represent የሚያደርገው 6 ነው so g of b which is equal to x ቦታ ላይ b እንከታለሁ ማለት ነው so which is equal to b the power of 3 minus 2 times b ይሆናል ማለት 2 times b ይሆናል በዚህ ፎርሙላ እሰራለሁ ማለት so g ስንት ነው g 6 b ስንት ነው 6 ነው so g of 6 which is equal to 6 the power of 3 minus 2 times 6 okay 2 times 6 ይሆናል ማለት ነው so this is going to be g of 6 which is equal to he ስንት ይሆናል 6 times 6 is 36 36 times 6 is 36 3 is 6 times 3 is 18 plus 3 is 21 216 minus 2 times 6 is 12 okay this is going to be 204 ይመጣል ማለት 204 ይመጣል b ናግኝ g of 6 ናግኝቻለሁ ማለት ነው g of 6 ናግኝቻለሁ አሁን ደግሞ g of a እንፈልጋለሁ ማለት ነው g of a ማለት ደግሞ which is equal to a the power of 3 minus 2 times a ማለት ነው okay ስለዚህ a ደግሞ እዚህ ጋር ኢንተርቫሉ 1 ነው so 1 the power of 3 minus 2 times 1 ይሆናል this is going to be negative 1 ይሆናል ማለት ነው okay negative 1 አግኝቻለሁ እዚህ ደግሞ 204 አግኝቻለሁ ማለት ነው 204 አግኝቻለሁ now የመጨረሻው ምንድነው ይሄ ፎርሙላ እናቃለን maybe I think if you remember g of b minus g of a divided by b minus ኢንተርቫሉ ማለት ከታች የምናደርገው ኢንተርቫሉ b minus a so ቅድም
g of b ስንት አገኘ ነው? g of b 204 አግኝተናል። ማይነስ g of a is -1 አግኝተናል። ሶ ታች ደግሞ ኖርማሊ ኢንተርቫሉን ነው የምንቀናንሰው። the intervals are 6 minus b 6 ነው፣ a is 1 ነው። so this is going to be 2 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ ይሆናል። so it's going to be positive 200 ፖዚቲቭ ይሄንን ስናባዛው 204 negative times negative is plus 1 ይሆናል over 6 minus 1 is 5. okay 5. so this is going to be 205 divided by 5. so if we divide this number by 5, it's going to be, let's do it. okay 205 divided by 5. okay by 5. so 20 divided by 5 is 4 times 5 is 20. 0. 5 divided by 5 is 1. so the answer is going to be 41 ይሆናል ማለት ነው። 41 እናገኛለን ማለት so the answer is going to be a ይሆናል ማለት ነው። okay now let's move to question number 3. okay question number 3 says let f of x which is equal to open bracket 1 minus 2x close the bracket the power of 1 over 2. then what is the value of f prime x? f derivative x ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመስራት ደግሞ ቼን ሩል የሚባል እንከተላለን። መጀመሪያ የውጭኛውን ፓወር ዴሪቬቲቭ እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው f prime x which is equal to open the bracket 1 minus 2x the power of 1 over 2. ይህን ዴሪቬቲቭ እናደርገው ምን ይሆናል? 1 over 2 into 1 minus 2x the power of 1 over 2 minus 1 ይሆናል። ስለዚህ 1 over 2 minus 1 ማለት ደግሞ LCM ሁለት እናወጣለታለን። 2 divided by 2 is 1 times 1 times 1 is 1 minus 2 divided by 1 is ከታች አንድ ነው ያለው 2 divided by 1 is 2 times negative 1 is negative 2 ይሆናል ማለት ነው። this is going to be negative 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። so negative 1 over 2 ይሆናል ይሄኛው ማለት ነው። so ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር 1 over 2 into 1 minus 2x the power of negative 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ውስጥ ያለውን ደግሞ ዴሪቬቲቭ እናደርጋለን። ውስጥ ሊደረግ የሚችለው ቫሪያብል የያዘው 2x ነው። ስለዚህ 2xን ዴሪቬቲቭ እናደርጋታለን ማለት ነው። 2xን ዴሪቬቲቭ እናደርጋት ደግሞ 2xን ዴሪቬቲቭ እናደርጋት እዚህ ጋር ከላይ x the power of 1 ማለት ነው አልተጻፈም እንጂ 1 አለ። ስለዚህ 1 times 2 is ዴሪቬቲቭ ስናደርግ ኤክስፖነንቱን በኮኤፊሽንቱ እናባዛለን ማለት ነው። ስለዚህ 1 times 2 is 2 ኦኬ። ስለዚህ x the power of 1 minus 1 ይሆናል ማለት ነው። 1 minus 1 ማለት ደግሞ 0 ነው። ኦኬ 0 ነው። ስለዚህ 2x the power of 0 ይመጣል ማለት ነው። so x the power of 0 ማለት ደግሞ 1 ኦኬ so this is going to be 2 times 1 ይሆናል። so ፋይናል አንሰራችን ምንድነው የሚሆነው 2 ብቻ ይሆናል because 2 times 1 is 2 ኦኬ። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ያደረኳትን ቁጥር እዚህ ጋር ጽፋታለሁ፣ ታይምስ አረጋታለሁ፣ አባዛታለሁ። ሁለቱን ውስጥ የውጭኛውን ዴሪቬቲቭ እና የውስጥኛውን ዴሪቬቲቭ አንድ ላይ አባዛለሁ ማለት ነው። በሁለት አባዛታለሁ እቺንም ማለት ነው። አሁን ዴሪቬቲቭ ያደረኳትን ቁጥር አባዛታለሁ ማለት ነው። so this is going to be cancel out ይሄ cancel out ይሆናል ማለት ነው። ዶት ያደረኩትን እዚህ ክሮስ ላድርገውና ታይምስ ማለት ነው። so this is going to be by 2 1 okay እዚህ ስለዚህ ምንድነው የሚቀረኝ ማለት ነው እዚህ ጋር by the way እዚህ ጋር ምንድን ነበር ውስጥ ያለችው ኔጌቲቭ 2 ነበረች አይደል? እዚህ ጋር ያለችው ኔጌቲቭ 2 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 እንዳለች ትሆናለች ማለት ነው። ኦኬ ኔጌቲቭ 2 ትሆናለች እቺ ማለት ነው። ምክንያቱም እሷን
ኔጌቲቭ 2x ነው ደሪቬት ያደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2x ነው። ሶ ፋይናሊ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው። ባይ 1 ባይ 2 ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። this is going to be ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ከላይ ማለት ነው። አይ ቲንክ ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እቺን ኔጌቲቭ 2 ነው ኔጌቲቭ 2x ነው ደሪቬት ያደረኩት ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2x ነው ደሪቬት ያደረኩት 1 አለ ብያችኋለሁ። 1 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 is ኔጌቲቭ 2x the power of 1 minus 1. this is going to be x negative 2 x the power of 0 ብያችኋለሁ። x the power of 0 ማለት ደግሞ is equal to 1 ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ negative 2 times 1 is negative 2. okay negative 2 that's why እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ያደረኩት ለዛ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2 የሚሆነው ለዛ ነው። እዚህ ጋር አጠፋፎት። ስለዚህ 1 by 1 I mean by 2 1 by 2 negative 1 ይሆናል ማለት ሶ ፋይናሊ ስንጽፈው ይሄንን የዚህ ዴሪቬቲቭ ምንድነው የሚሆነው? ፋይናሊ ስንጽፈው ይሄንን open the bracket minus 1 minus 2x the power of negative 1 over 2 times negative 1 ይሆናል ማለት ነው። times negative 1 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭ 1ን እንዳለች እንተዋትና ምን እናደርጋለን? ይሄንን ህግ እናውቃለን። ምናልባት ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። this n rule a is the power of negative n ከሆነ this is going to be 1 over e the power of n ይሆናል ማለት ነው። ያንን ሩል እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ስለዚህ this is going to be ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 1 ከላይ ኔጌቲቭ 1 ስላለችኝ ማለት ነው። ከዛ በዚህ ፎርም አስቀምጣለሁ ይሄንን ማለት ነው። 1 minus 2x the power of negative 1 over 2 የሚለውን በዚህ ፎርም አስቀምጣለሁ። ሶ በዚህ ፎርም ሳስቀምጠው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ open the bracket 1 minus 2x the power of 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። 1 over 2 ይሆናል። አሁን ደግሞ a the power of 1 over 2 is equal to the square root of a የሚል ነገር እናውቃለን። ይሄንን አሁን ደግሞ ወደ square root ተቀይራለሁ ማለት ሶ ከላይ ያለው ኔጌቲቭ 1 አለች አሁንም over the square root of 1 minus 2x ይሆናል ማለት ነው። ሶ መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ኔጌቲቭ 1 over root 1 minus 2x is going to be our final answer. So the answer is going to be C ይሆናል ማለት ነው። C መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ውድ ቤተሰብ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን ደግሞ ፈተና እየደረሰ ስለሆነ ተማሪዎች ጋር እንዲደርስልኝ ለኔም እይታ እንዲያገኝልኝ እንደገና ደግሞ ተማሪዎችም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ እንግዲህ ከናንተ የሚጠበቀው ሼር ማድረግ ብቻ ነው። ስላዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ተመልሼ እስከምመጣ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ። Thank you so much.